નમસ્કાર, બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. છત્તીસગઢના નારાયણપુરમાં નક્સલી હુમલો થયો છે. નક્સલીઓએ સેનાના જવાનોની બસ ઉડાવી છે. નક્સલીઓએ આઈઈડી બ્લાસ્ટ કર્યો છે અને બ્લાસ્ટ કરીને બસ ઉડાવી દીધી છે. નક્સલી હુમલામાં સેનાના 3 જવાન પણ શહીદ થયા છે. 11 જવાન ઘાયલ થયા છે. નક્સલી હુમલામાં 11 જવાન ઘાયલ થયાના સમાચાર છે. 3 જવાનોએ તેમનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે. છત્તીસગઢમાં નક્સલી હુમલો ફરી એક વખત तो आईडी ब्लास्ट थयो छे। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विनोद से। जी विनोद, बताएं कि फिर एक बार नक्सली हमला हुआ है, वहां पर क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? देखिए, अभी अपडेट जो जानकारी है उसमें ये बताया जा रहा है कि करीबन 6 जवानों को नारायणपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया है। इसके अलावा जगदलपुर से 2 MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं ताकि प्रारंभिक उपचार के बाद जवानों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रवाना किया जा सके। और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि एक बस में जो है ये जवान सवार थे। हालांकि एग्जैक्ट संख्या के बारे में अभी आला अधिकारी जो है वो बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही कि उस बस में करीब 24 जवान जो है वो सवार थे, जिसमें से कि जब ब्लास्ट हुआ उस समय मौके पर ही 3 जवानों ने दम तोड़ दिया और बाकी के जवान उसमें घायल है। हालांकि कितने जवान अभी सकुशल बचे हुए हैं इस बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही, क्योंकि जो इलाका है जहां पर ये घटना हुई है वहां पर मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है। इस वजह से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है जवानों से। जो घायल जवान आए हैं उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनसे भी कुछ जानकारी ली जा सके, लेकिन लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो सपोर्टिंग पार्टी है वो वहां पर पहुंची है ताकि उन्हें रेस्क्यू करके जो है वो जिला मुख्यालय लाया जा सके। तो अभी तक 6 जवान ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पहले से ये रेकी की गई थी, पहले से ये जानकारी, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है पहले से ये जानकारी होगी कि यहाँ से बस गुजरने वाली है और इसमें जवान भी होंगे। क्या कुछ पहले डिमांड कुछ रखी गई थी नक्सलियों की ओर से? देखिए, जाहिर सी बात है कि धोड़ाई जो इलाका है नारायणपुर का और छोटे डोंगर इलाका है, ये धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है और खासतौर पर अबू जमार का एरिया यहाँ से लगता है, यानी नक्सलियों का कोर इलाका कहलाता है। यहाँ पर मिलिट्री विंग जो है वो काम करता है माओवादियों का। तो जो घटनाक्रम है वो धोड़ाई और पल्लेनार के बीच में हुआ है, जहाँ पर कि ब्लास्ट हुआ है जिसकी जड़ में बस आई है। जाहिर सी बात है कि माओवादियों को इस बात की जानकारी थी कि उस बस में जवान बड़ी संख्या में सवार हैं और यही वजह कि वहां पर पहले से माओवादियों ने आईडी प्लांट करके रखा था ताकि जब ये बस वहां से गुजरे तो उसे निशाना बनाया जा सके। तो माओवादी कभी भी इस तरह का काम एक सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं, यानी माओवादियों का जो खुफिया नेटवर्क है, इंटेलिजेंस है, वो पूरी तरह से उनकी जानकारी में था कि जो बस में सवार जो लोग हैं वो जवान हैं, सुरक्षा जवान है और उन्हें निशाना बनाना है। तो एक प्री प्लान था माओवादियों का जिस पर ये उन्होंने अटैक किया है और जिसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। संध्या जी जी विनोद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नक्सली હુમલામાં સેનાના 3 જવાન શહીદ થયા છે. 24 થી વધુ જવાનો હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. 11 બીજા જવાન જે છે તે પણ ઘાયલ થયા છે. तो कांग्रेसના વધુ એક ધારાસભ્યને કોરોના. કોંગ્રેસના એમએલએ પૂંજા વંશને કોરોના હોમ આઇસોલેટ કરવામાં આવ્યા છે. તો એક બાદ એક નેતાઓ પણ હવે સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. તો કોંગ્રેસના એમએલએ પૂંજા વંશને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે. આજે ગૃહમાં હાજર રહ્યા હતા ધારાસભ્ય. તો ગૃહમાં એક બાદ એક ધારાસભ્યો પોઝિટિવ હવે આવી રહ્યા છે. સંક્રમણ એકબીજાને લાગી રહ્યું છે, માટે સતત કહી રહ્યા છે માસ્ક પહેરો. તો અધ્યક્ષે પણ આ ટકોર કરવી પડી હતી ગૃહમાં કે તમામ ધારાસભ્યો માસ્ક પહેરો. તો કોંગ્રેસના વધુ એક ધારાસભ્ય સંક્રમિત. ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે. સાથી એમએલએને ટેસ્ટ કરાવવા અધ્યક્ષની અપીલ છે. અધ્યક્ષે તમામને માસ્ક પહેરવા માટે પણ અપીલ કરી છે. તો વિધાનસભાનું આ સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને ગૃહમાં ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા છે. તેવામાં હવે આ સંક્રમણ વધુ ફેલાવાની પણ એક આશંકા વર્તાઈ રહી છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં 6 ધારાસભ્યો કોરોનાની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી, પૂંજા વંશનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આજે બંને નેતા ગૃહમાં હાજર હતા. તો બજેટ સમયે સૌથી પહેલા મંત્રી ઈશ્વરભાઈ દસક્રોઈના ધારાસભ્ય બાબુ પટેલ, શૈલેષ મહેતા અને મોહન ઢોડિયા પોઝિટિવ આવ્યા હતા. હાલ 2 ધારાસભ્ય સારવાર હેઠળ છે. એક જ દિવસમાં કોંગ્રેસના 2 અન્ય નેતા પણ ધારાસભ્ય પોઝિટિવ આવતા સત્ર પણ ટૂંકાવાય તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે.
આ અંગે જ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા ગીતા મહેતા પાસેથી. જી ગીતા, એક તરફ ગૃહ ચાલી રહ્યું છે, બીજી તરફ ગૃહમાં હાજર રહેનાર ધારાસભ્યો જ પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. તેની અસર ગૃહ પર કેવી જોવા મળશે ને આ આખી જે પરિસ્થિતિ છે તેના વિશે હવે કઈ રીતે નિર્ણય લેવાઈ શકે છે? તો આપણે જણાવી દઈએ કે એક તરફ ગૃહની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, બીજી તરફ ધારાસભ્યો પણ પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. સંક્રમણ વધી શકે છે. સવાલ એ છે કે જો ગૃહ આ રીતે ચાલુ રહેશે તો અન્ય ધારાસભ્યો પણ પોઝિટિવ થઈ શકે છે. તેને લઈને પણ યોગ્ય નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. તો નેતાઓ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. નેતાઓ એક બાદ એક ધારાસભ્યો પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. ચિંતાની વાત એ છે કે એક તરફ વિધાનસભાનું સત્ર ચાલી રહ્યું છે, ગૃહની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, અને બીજી તરફ આ જ ગૃહમાં હાજર રહેનાર ધારાસભ્યો પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. તો કોંગ્રેસના એક સાથે 2 ધારાસભ્ય પોઝિટિવ આવ્યા છે અને બંને ધારાસભ્ય ગૃહમાં હાજર રહ્યા હતા. તો હવે જોવાનું રહેશે કે શું ગૃહની કાર્યવાહી ટૂંકાવી દેવામાં આવે છે કે પછી યથાવત રાખવામાં આવશે. જો કે વિધાનસભા અધ્યક્ષે ટકોર પણ કરી છે ધારાસભ્યોને કે માસ્ક પહેરીને રાખો. જનતા માટે જે નિયમ છે તે જ નિયમ નેતાઓ માટે પણ છે, ધારાસભ્યો માટે પણ એ જ નિયમ છે. માટે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. તો કોંગ્રેસના વધુ 2 ધારાસભ્ય પોઝિટિવ આવ્યા છે. કોરોનાનું સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે. જે આંકડો પણ છે, રાજ્યનો જે આંકડો આવી રહ્યો છે તે પણ 1600 પાર પહોંચી ગયો છે. સુરત અને અમદાવાદમાં કોરોનાના કેસીસ વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. તો કોરોનાને લઈ હવે નેતાઓ પણ સકંજામાં આવી રહ્યા છે અને ખાડિયાના કાઉન્સિલર પંકજ ભટ્ટને કોરોના થયો છે. હોમ આઇસોલેટ કરવામાં આવ્યા છે. તો છેલ્લા અઠવાડિયાથી આ સંક્રમણ વધી રહ્યું છે. હોમ આઇસોલેટ થયા છે કોર્પોરેટર. હવે નેતાઓ પણ કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે. એક બાદ એક નેતા કોરોનાના સકંજામાં આવી ગયા છે, હોમ આઇસોલેટ થયા છે. સવાલ એ છે કે ચૂંટણી સમયે જે સભાઓ કરી, મેળાવડા કર્યા, ત્યારબાદ આ કેસીસ વધ્યા છે. સામાન્ય જનતાની સાથે હવે નેતાઓ પણ કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે. તો મેટ્રો રેલની કચેરીમાં કોરોનાના કેસ. મેટ્રો રેલની કચેરીમાં 11 સભ્યો કોરોના સંક્રમિત થયા છે. સાથે કામ કરતા 15 કર્મીને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપી દેવામાં આવ્યું છે. તો કચેરીમાં 11 સભ્યો કોરોના સંક્રમિત થયા છે. 15 કર્મીને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપી દેવાયું છે. આ ચેપ વધુ ન લાગે તેની ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. તો અરવલ્લી ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સહિત 3 મેજિસ્ટ્રેટને કોરોના થયો છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ HC વોરા થયા છે ક્વોરન્ટીન. અન્ય 2 એડિશનલ સિવિલ મેજિસ્ટ્રેટ પણ કોરોનાગ્રસ્ત થયા છે. અરવલ્લીમાં કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. તો દાહોદમાં સ્કૂલ બાદ કોલેજમાં કોરોના. દેવગઢ બારિયાની કોમર્સ કોલેજમાં 4 કર્મી પોઝિટિવ થયા છે. એક સિનિયર ક્લાર્ક, એક લેક્ચરર, 2 કર્મીઓ પોઝિટિવ છે. 4 કર્મીઓને સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે. 4 કર્મીઓ ગોધરાથી કરતા હતા અપડાઉન અને પોઝિટિવ આવતા કોલેજને પણ સેનેટાઇઝ કરવામાં આવી છે. તો 4 કર્મી સારવાર અર્થે તેમને ખસેડવામાં આવ્યા છે. ગોધરાથી તેઓ અપડાઉન કરતા હતા. તો સ્કૂલ બાદ કોલેજમાં કોરોનાના કેસ આવ્યા છે. દેવગઢ બારિયાની કોમર્સ કોલેજમાં 4 કેસ, એક ક્લાર્ક, એક લેક્ચરર, 2 કર્મચારી પોઝિટિવ. તો સુરેન્દ્રનગરમાં ફાર્મસી કોલેજમાં કોરોના 4 કેસ આવ્યા છે. અહીંયા પણ વઢવાણની સીઓશા ફાર્મસી કોલેજ કોરોનાના કેસ અહીં પણ આવ્યા છે. સીઓશા કેમ્પસમાં પ્રોફેસર સહિત 4 કર્મી સંક્રમિત છે. એક જ કેમ્પસમાં આવેલી છે 3 કોલેજ. કેસ આવ્યા છતાં સંચાલકો તરફથી કોઈ ગંભીરતા દાખવવામાં નથી આવી રહી. સુરતમાં ભેખડ ધસવાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. ભેખડ ધસી પડતા શ્રમિકો દટાયા. 4 મજૂરોના મોત થયા છે. 2 મજૂરને બચાવી લેવાયા છે. મોટા વરાછા વિસ્તારની આ ઘટના છે. ફાયર વિભાગના 50થી પણ વધુ જવાનો રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં છે. સ્થાનિક લોકો પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડાયા છે. સેફટી વોલ બનાવતા સમયે ભેખડ ધસી પડી હતી અને જેના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે.
તો જેમાં 6 મજૂર દટાઈ ગયા હતા, 4ના મોત થયા છે, અન્ય 2ની સારવાર ચાલી રહી છે. તો સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. ભેખડ કઈ રીતે ધસી પડી અને જે મજૂરો કામ કરતા હતા તેની નીચે દટાઈ ગયા હતા. તો લોકો તેમને બચાવીને બહાર કાઢી તે પહેલા જ 4 મજૂરોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને અન્ય 2 સારવાર હેઠળ અત્યારે છે. જે સીસીટીવી સામે આવ્યા છે તેમાં પણ આપ જોઈ શકો છો. તો ઘટના અંગે સુરતના મેયર બોલ્યા છે. ઘટના અંગે તેઓએ પણ રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે. ઘટના અંગે રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો છે. અત્યારે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. આ મહત્વનું કામ જે છે તે બચાવવાનું છે. તો અધિકારીઓ ફાયર બ્રિગેડ પણ ઘટના સ્થળે છે. કેટલા લોકો દટાયા તેનો આંકડો તેમની પાસે નથી. જો કે જે માહિતી અમારી પાસે છે તે છે કે 6 મજૂર દટાયા હતા, જેમાંથી 4ના મોત થઈ ચૂક્યા છે. 2ની હાલત ગંભીર છે તેવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. પરંતુ આખી ઘટના કઈ રીતે ઘટી હતી તેના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે, જે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. હાલમાં જે આ દુઃખદ ઘટના બની છે ખૂબ જ આઘાતજનક છે. અત્યારે આપણે ત્યાં નીચે સ્થળ તપાસ પણ કરી છે અને લગભગ જેટલા લોકો દટાયેલા હતા એ તમામને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. જેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે એમને હોસ્પિટલ પણ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં આના માટેના આપણે કંઈક પણ જેમના તરફથી આ બેદરકારી રાખવામાં આવી છે એમના માટે પણ એક શિક્ષાત્મક પગલાં આપણે ચોક્કસ ભરીશું. પરંતુ અત્યારે બીજી કોઈ વાત નહીં કરતા આપણે જે લોકોને આ દુઃખદ ઘટનાનો સામનો કરવો પડ્યો છે એવા પરિવારજનો સાથે પણ એક મુલાકાત કરી લઉં કે જેથી એમને પણ માફ કરજો કે આ સમયે હું આપને વિશેષ કહી શકું. બસ આ એકદમ અત્યંત દુઃખદ ઘટના છે, માફ કરજો. પાટણ પોલીસે હની ટ્રેપનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. 4 ઈસમ તેમજ એક યુવતીએ મળીને ટ્રેપને અંજામ આપ્યો હતો. યુવતીએ ફરિયાદીને ફોન કરી અજાણી જગ્યા પર બોલાવ્યો હતો અને ત્યાં પહેલાથી 4 લોકો હાજર હતા. તેમણે વેપારીને ઢોર માર મારી 2,40,000ની માંગણી કરી હતી અને વેપારી પાસેથી મોટી રકમ ન હોવાથી સોનાની ચેન અને રોકડ રકમ છરી બતાવી લઈ લીધી હતી. બાકી રૂપિયા આપવાનો વાયદો લીધો હતો. પોલીસે છટકો ગોઠવી અને 4 વ્યક્તિને ઝડપી લીધા છે. યુવતી હાલ ફરાર છે. અને હવે જોઈએ ગુજરાતના શહેરી વિકાસને. આવાજ છે આપણા ગુજરાતની, સંબંધોને જોડતા રસ્તાઓની, લાગણીઓને અજવાળતી વીજળીની. આવાજ છે મેગા સિટીની, સ્માર્ટ સિટીની, ગિફ્ટ સિટીની. આવાજ છે ગુજરાતથી ન્યૂ ગુજરાત બનવાના ટ્રાન્સફોર્મેશનની. ગુજરાતનો શહેરી વિકાસ, અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશનનો નવો અધ્યાય. નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે સૌથી પહેલા સ્માર્ટ સિટીનો વિચાર મૂક્યો હતો અને 200થી વધારે કંપનીઓ સાથે 10,000થી વધુ લોકો માટે રોજગારીનું સર્જન કરી રહ્યું છે. સાથે વોક ટુ વર્કના કલ્ચરને બૂસ્ટ આપી રહ્યું છે ગિફ્ટ સિટી. નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા ત્યારે એમણે આવી જ સુવિધાઓ સાથે બીજા શહેરોને પણ સજ્જ કરવાનું આયોજન કર્યું, જેના પરિણામે શરૂ કરવામાં આવી સ્માર્ટ સિટી મિશન અને અમૃત જેવી યોજનાઓ. હવે વિચારો, એક પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ જ્યાં વિજયભાઈ જેવા પ્રગતિશીલ મુખ્યમંત્રી હોય. એ અર્બન ડેવલપમેન્ટમાં તો હંમેશા અગ્રેસર જ રહેવાનું ને. એટલે જ તો આજે અમૃત યોજનાના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં દેશમાં ટોપ 3માં અને સ્માર્ટ સિટી મિશનમાં કામોની પ્રગતિના આધારે દેશમાં મોખરાના સ્થાને છે ગુજરાત. આપણી સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના પણ એક ઉદાહરણ છે ડેવલપમેન્ટના બેન્ચમાર્કનું, જેમાં 3 તબક્કામાં ₹40,000 કરોડથી વધુના ખર્ચે શહેરી વિકાસ બુલેટ ગતિથી આગળ વધ્યો. પીવાના પાણીનું એવું બેસ્ટ પ્લાનિંગ થયું કે ઘરે ઘરે નળથી જળ પહોંચ્યું. વોટર મેનેજમેન્ટ સ્માર્ટ બન્યું. ગંદા પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા સાથે રિસાયકલ માટેની પણ વ્યવસ્થા થઈ અને ટ્રીટેડ વોટરનો રીયુઝ પણ શક્ય બન્યો. પણ હા, જેમ બ્લડ સર્ક્યુલેશન આપણા બોડીને એક્ટિવ રાખે છે ને, એમ જ શહેરને જીવંત રાખે છે એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન નેટવર્ક. એટલે જ તો 40 કિલોમીટરની લંબાઈ, કુલ 32 સ્ટેશનો સાથેની મેટ્રોનું કામ અમદાવાદમાં ફાસ્ટ ટ્રેક સ્પીડથી ચાલી રહ્યું છે. અને શહેરી સડકોનું સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક આજે અર્બન ડેવલપમેન્ટના માઇલસ્ટોન બનાવી રહ્યું છે. એ સામાન્ય માણસને પણ પરવડે એવી કિંમતે ઘર ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ઉત્તમ પ્રયાસો થયા. અને જુઓ, આજે વિજયભાઈના નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત
લક્ષ્યના આશરે 90% સુધી પહોંચી ગયું છે. એવામાં કેન્દ્ર સરકારે એક નવો વિચાર આપ્યો. શહેરી ગરીબો અને કામદારો માટે સસ્તા ભાડાના આવાસો. અને ગુજરાતે આત્મનિર્ભર બનવાના આ વિચારને તરત જ અપનાવી પણ લીધો. સાથે જ ટેકનોલોજી અને ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝથી ઓછા ખર્ચે અને ઝડપથી ગુણવત્તાયુક્ત બાંધકામોનો એક નવો વિચાર મુકાયો. અને ગર્વની વાત તો એ છે કે આ લાઇટ હાઉસ પ્રોજેક્ટ માટે દેશભરના 6 શહેરોમાંથી એક શહેર તરીકે આપણા રાજકોટની પસંદગી થઈ. આપણી 16 નગરપાલિકાના 22 સીવેજ અને વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ સૌર ઉર્જાથી બનશે, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી. શહેરી વિસ્તારોમાં 12 લાખ જેટલી LED સ્ટ્રીટ લાઇટ્સથી ખર્ચનું ભારણ પણ ઘટશે અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન પણ ઘટશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત તો એ છે કે સિંગાપોરની તર્જ પર ગુજરાતના વિકાસના મુખ્યમંત્રી શ્રીના વિઝનને સાકાર કરવા ફાટક મુક્ત બની રહ્યું છે આપણું ગુજરાત, જેનાથી વાહનોને મળશે અટક્યા વિના આગળ વધવાની સુવિધા અને શહેરી વિકાસને મળશે અવિરત ગતિ. હવે ઈ ગવર્નન્સ બની રહ્યું છે સરકારી સેવાઓનું માધ્યમ અને કમ્પ્લેનથી લઈને ગ્રીવન્સીસ સુધી બધું જ હવે ઓનલાઈન થાય છે ગુજરાતમાં. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત તો એ છે કે હવે મકાન બાંધકામની પરમિશન પણ ઓનલાઈન મળે છે, એ પણ ફાઇલો અને સબમિશનની ઝંઝટથી મુક્ત, ફાસ્ટ અને ઇઝી રીતે. અને વિજયભાઈના વિઝનના પરિણામે આજે શહેરી વિકાસને વધુ વેગવંતો બનાવે છે ટીપી સ્કીમની ફાસ્ટ મંજૂરી પ્રક્રિયા. પણ હા, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડેવલપમેન્ટનો પર્યાય બનેલું ગુજરાત હવે બન્યું છે સ્વચ્છતાનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. આજે શહેરી વિસ્તારોમાં 100% ડોર ટુ ડોર વેસ્ટ કલેક્શન થાય છે અને કચરાનો સાયન્ટિફિક રીતે નિકાલ પણ થાય છે. એ જ કારણ છે કે દેશમાં ODFનો દરજ્જો મેળવનાર પહેલું રાજ્ય ગુજરાત હવે ODF++ ના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પણ આપણે તો રહ્યા ગરવા ગુજરાતી. આપણે તો હજી આગળ વધવાનું છે. વિજયભાઈના નિર્ણાયક નેતૃત્વ અને નીતિનભાઈના માર્ગદર્શનમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનું એક ઉદાહરણ બનવાનું છે અને પ્રગતિશીલ ગુજરાતના વિકાસની ગાથામાં સ્મરણીય અક્ષરે લખાશે ગુજરાતનો શહેરી વિકાસ, અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશનનો નવો અધ્યાય. નિર્ણાયક નેતા, મજબૂત સરકાર. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા